آئیں تلاوت خداوندی کریں بنش کے ساتھ مل کر. آج ہم 11ویں آیت سے 13ویں آیت پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی وہ آگے. ہاں جی چلے جی پڑھ لیجیے. 16ویں آیت تک پڑھ لیجیے. اچھا ہاں جی 17 آیتیں چلیں پڑھ لیجیے. ویسے تو 18 ہے. چلے پڑھ لیجیے آپ. یس کریوں. دوسرا کرنتیوں اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت سے. لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آ گئے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہو، تاکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے. اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہے کہ جب تمہاری ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں، تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دے، نہ کہ غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کرے. غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے. آمین. Wonderful, wonderful. Praise the Lord. So good morning کہتے ہیں ذیشان مسیح کو. ذیشان بھائی گڈ مارننگ، گاڈ بلیس یو. اور شہزاد بھائی کو سبی سے گڈ مارننگ کہتے ہیں. ذیشان کو فیصل آباد سے گڈ مارننگ کہتے ہیں. ابراہیم طاہر کی مما کو کوئٹہ سے گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور نوئل شہزاد اور لشبا نوئل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور ملکا کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں. اور بھی کوئی ہے علیشا گل کی مما کو علیشا کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیں ذرا دیکھیں خدا کے کلام میں سے. تو ہم نے کون سی آیت تک دیکھا تھا؟ 10ویں آیت تک. 13ویں آیت 12ویں آیت. ہاں جی آئیں ذرا دیکھیں خدا کے کلام میں سے. تو ہم نے خدا کے کلام میں کل دیکھا تھا 12ویں آیت تک. تو 12ویں آیت کی آخری بات تھی کہ ندان ٹھہرتے ہیں ہم اگر ہم صرف تمام جتھوں اور ٹولیوں کو یہی مرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے باہر کسی خوبی یا فضیلت کو نہیں مانتے. تو یہ آخری بات ہم نے کی تھی. آئیں ذرا دیکھیں اب پولوس جو ہے وہ 13ویں سے 16ویں آیت تک ایک ہی بات کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح کے لیے نئی زمین تیار کرنا. ٹھیک ہے، زمین مسیح کے لیے نئی زمین تیار کرنا. یہ ایک اصول ہے کہ زمین مسیح کے لیے ایک نئی زمین تیار کرنا. تو آئیں ذرا دیکھیں 13ویں آیت سے. تو 13ویں آیت سے 16 آیت میں پولوس اس ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ میں خدمت کے لیے صرف کیا کرتا ہوں. پڑھ دیجیے ذرا 13ویں آیت. لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے واہ. بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آ گئے ہو. واہ واہ. سنا آپ نے؟ انڈر لائن کریں اسی علاقہ. ایک تو اسی علاقہ کو انڈر لائن کریں اور جو خداوند نے. واہ ونڈرفل اپروچ دیکھیں. جو خداوند نے دو. اور فخر نہیں کروں گا اس علاقے سے باہر. ٹھیک ہے، تو ان 4 جگہوں کو انڈر لائن کر لیجیے. آئیں سیکھیں اس بات کو. کئی دفعہ میں اور آپ نہیں سیکھتے. تو پولوس جو ہے وہ ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ میں خدمت کے صرف اسی علاقے پر فخر کروں گا، اسی علاقے پر جو خداوند نے مجھے دیا ہے. واو ونڈرفل. کدی کدی اسی لوگاں تو پوچھنے ہیں علاقے. کبھی کبھی میں اور آپ لوگوں سے مانگتے ہیں علاقے، رائٹ. اور لیکن یہاں پر دیکھیں کہتا ہے میں ایک تو اسی علاقے میں اور جو خداوند نے دیا. واو واو ہیلیلویا.
कैसी जबरदस्त बात है। मैं आपको बताऊं, मैं चीजों को ना अपने हाथ से ढीला रखता हूं। पता क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास वो हो जो खुदावन ने मुझे दिया है। तो जो खुदावन ने आपको दिया है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो खुदावन ने आपको नहीं दिया तो वो आपके पास ठहर नहीं सकता। इसीलिए खुदावन पर भरोसा करना सीखिए और वो लीजिए। और जब मैं अपने पास अपने इर्द गिर्द देखता हूँ चीज़ों को, तो मुझे खुशी होती है कि खुदावन जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है, इसीलिए वो मेरे पास है। और जब वो कहता है कि वो फख्र करता था तो किसी दूसरे के काम में नहीं घुसता था। क्लियर? फख्र करता था तो दूसरे के काम में नहीं घुसता। आपको फख्र होना चाहिए कि खुदावन ये वो है जो तूने मुझे दिया है। देखें, वो इलाका हो, रुपया हो, पैसा हो, इज्जत हो, तो वो आने दीजिए जो खुदा देता है। लिखा है, ये वाज़े इशारा है कि उन अफराद की तरफ जो यहूदी रस्म रवाज के हामी थे एक, और ये उनका तरीका था कि जो कलीसियाएं पौलुस ने या किसी दूसरे मसीह ने कायम की होती थी उनमें घुस आते थे और दूसरे शख्स की नींव पर इमारत उठाते थे। चुनाता जब वो फख्र करते थे तो दर हकीकत उस काम पर फख्र करते थे जो किसी दूसरे ने किया होता था। सुना आपने? तो क्या फख्र बनता है? उसमें घुस आते थे, फिर उन्हीं चीजों पर वो फख्र करते थे। तो कभी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि जो काम मैंने किया है, क्या वो वाकई ही मैंने किया है? वो वाकई ही खुदा ने आपको दिया है? आप जिस पॉइंट्स पर ब्लिंक कर रहे हो वो जरा चेक कीजिए कि वो किसका है। क्या किसी के काम में घुसकर आप फख्र कर रहे हैं? तो वो फख्र झूठा है आपका। तो ये तो चूंकि खिदमत और इलाके के हवाले से है, और बाकी चीज़ों पर भी आप अपनी ज़िंदगी में चेक कीजिए कि क्या खुदावंदी मेरी तूने मुझे दी है, या मैंने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया, या मैंने इसमें कोई फ्रेब इस्तेमाल किया, या खुदावंद मैंने इसमें झूठ इस्तेमाल किया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं जिन जगहों पर हूँ उन जगहों को इन हाथों ने बनाया, उन जगहों को खुदावंद ने मुझे दिया है, और मैं किसी इंसान के कहने पर नहीं बल्कि उस खुदावंद के कहने पर, उस खुदावंद की मर्जी से हूँ। तो फिर खुदावंद ने क्या किया है, तब आप उस पर फख्र कर सकते, तब आपका प्राउड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, आपका ज़मीर जो है वो मुतमईन रहेगा। आए आगे देखते हैं। तो पौलुस कहता है कि मैं उन बातों पर फख्र नहीं करूंगा। अच्छा, इन पर करूंगा जो खुदा ने मुझे दी है, और उन पर नहीं करूंगा जो मसीह के लिए मेरी खिदमत के इलाके से बाहर है। क्लियर हो गया? बल्कि मैं उन जगहों और शख्सों पर फख्र करूंगा जहां खुदा ने मेरी खिदमत की तस्दीक की है। वाह वाह वाह! जगहें हों या इंसान हों जो खुदा ने आपको दिए, उस पर फख्र करें। जब पता लगे, मैं अक्सर मैं ये देखना चाहता हूँ, आई रियली टेल यू कि मैं देखना चाहता हूँ खुदावन मेरी जिंदगी में तूने अपना क्या जलाल रखा है, खुदावन मेरी जिंदगी में तूने अपनी क्या कुदरत रखी है, खुदावन तूने मेरे लिए क्या रखा है कि मैं उस पर ठहर सकूं। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा भागना दौड़ना है, बहुत सारे दुनियावी तरीके हैं, सियासी तरीके हैं, आपके अपने मेंटल की होशियारी चलाकी के तरीके हैं, लेकिन इन सबसे दस्तबरदार होकर खुदावंद पर भरोसा कर कर खुदावंद के साथ चले, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये क्या है। तो पौलुस कहता है कि मैं उन पर फख्र नहीं करता, ना उन इलाकों पर, ना उन शख्सों पर, तो बल्कि जब खुदा मुझे देते तो मेरी भी तस्दीक होती है कि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कि ये तेरी तस्दीक से है, ये तूने दिया, ये तूने खुदावंद, ये इलाका है, ये जगह है, ये बरकत है, कुछ भी वट एवर, ये तूने दिया, और दुनिया की कोई ताकत उसको ले नहीं सकती। और आप भी मुतमईन रहते, कॉन्फिडेंट रहते, और फेथ आपका जो है वो बूस्ट होता है। सो इनमें क्रिंथस शामिल, क्योंकि वो खुशखबरी के लिए वहां गया जिसके नतीजे में वहां कलीसिया कायम हुई। बोलो हालेलुया। तो क्रिंथस शामिल है, कहता है मैं तो ये इलाका मुझे दिया था, आप मुझे खुदावन ने दिया, आप मेरे वसीला से बचे हुए। सो दर हकीकत पौलुस को खुदावन ने गैर कौमों में खुशखबरी सुनाने के लिए मुकर्रर किया था, और इस तकरीर में क्रिंथस यकीनन शामिल था, और यरूशलेम में रसूलों ने इससे इत्तफाक किया था। सुना आपने? लेकिन अब यरूशलेम से झूठे रसूल आकर उन इलाकों पर यह इल्गार कर रहे थे और जो खुदा ने पौलुस रसूल को दिए थे। तो सुना आपने, इसकी बुनियाद जरा सुनिए क्या है। एक तो खुदा ने उसे दिया था, और सारे जो रसूल थे उनके बुजुर्ग वो भी
اس کے ساتھ تھے. کوئی چوری چھپے. میں نے دیکھا کبھی کبھی میں اور آپ اپنے بڑوں سے چھپ کے کنیاں بنا رہے ہونے ہیں, پیچھے چلاکیاں, ہوشیاریاں, پالیٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا گند اور وبا, اور اپنی جسمانیت ہم لگا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی خیال لگا رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے کردار پر داغ لگا کر ہم اپنی کوئی بات سے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو فال ٹیچرز تھے انہوں نے اتنا زیادہ پولوس کی لیگ پولنگ کی, اتنی زیادہ جو اس کی مخالفت کی, اس کی تعلیم پر, اس کے باتوں پر, اس کی رسالت پر. آپ دیکھیں یہ سارے ختمے وہ یہی کر رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ اس طریقے سے آپ کے کھیت میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی بلیسنگ میں گھس کر, آپ کے گھر میں گھس کر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پولوس تصدیق کر رہا ہے کہ مجھے خدا نے یہاں بھیجا تھا اور خدا نے یہ علاقہ مجھے دیا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو باقی رسول تھے وہ بھی کیا تھے, اس بات کی تصدیق کرتے تھے اور شامل تھے اور اتفاق تھے کہ یروشلم کے رسولوں نے اس سے اتفاق کیا تھا. تو بڑی بات ہے جب خداوند کی طرف سے کام ہوتا ہے تو پھر سب شامل ہوتے ہیں اور اس میں اتفاق ہوتا ہے اور خدا اس بات کی تصدیق کرتا ہے. مت کریں, آپ اپنے پاس مت رکھیں. میں پتہ کیا کرنا چاہتا ہوں, مجھے خدا نے جس حالت میں رکھا ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. کم سے کم مجھے یہ ضرور فخر ہوگا کہ خداوند میں ماڑا یا چنگا ہوا, میں ماڑا یا تگڑا ہوا, لیکن ایک بات 100% شیور ہے, خداوند یہ تیرے فضل سے, یہ تیری وجہ سے ہے, یہ سب تیرے کرم سے ہے. تو اسی لیے خداوند کے اس طاقت کو, اس فضل کو لیجئے اور اپنی زندگی میں تصدیق کیجئے کہ خدا کا فضل, خدا کا ہاتھ, خدا کا پلان آپ کی زندگی میں کیا ہے. 14ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہو. 14ویں آیت پڑھ رہے جی اچھا ہوتا, بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں ہم حد سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں بڑھاتے, بس مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے آپ تک پہنچ گئے. واہ واہ. یہ اس کے بہاؤ کے اندر ہوا ہے. نو آئی ایم ہیئرز تو خداوند کے بہاؤ سے ہے, بس اس کے انجیل کے سبب سے آپ تک پہنچ گئے. تو حد سے زیادہ نہیں, اپنی کاوش نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, بس نہیں. تو یہ بڑا کمال سین ہے. میری یاد دعا ہے کہ خدا آپ سے, مجھ سے کلام کر رہا ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. سو پولوس کو کوئی بے جا فخر نہیں کر رہا تھا. خدا نے اس کی خدمت کا ایک علاقہ مقرر کیا تھا, اس علاقے میں کرنتھس شامل تھا. وہ کرنتھس میں آیا, خوشخبری کی منادی کی اور ایک اور کلیسیا کی داغ بیل ڈال دی. پریز دا لارڈ. اگر وہ کرنتھس میں نہ آتا تو اس پر الزام لگ سکتا تھا کہ اپنی حد سے بڑھ کر فخر کر رہا ہے. تو وہ تو اس کی حدود میں آ گیا اور خدا نے اسے استعمال کیا اور انجیل میں بہتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا. سو اسے کرنتھیوں تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں, امتحانوں, مصیبتوں, مشکلوں میں سے گزرنا پڑا تھا. اب دوسرے لوگ اس علاقے میں کیا کر رہے تھے, یلغار کر رہے تھے. تو جہاں اس نے ہراول دستے کے طور پر کام کیا تھا اور وہ اپنی کامیابیوں پر بلند آواز سے فخر کر رہے تھے. سنا آپ نے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. خدمت کے جس مقام پر اب تک خدا مجھے لے کر آیا, اس کے پیچھے قربانیاں ہیں, آنسو ہیں, مصیبتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, مشکلاتیں ہیں, اذیتیں ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تب جا کر اب تک ہم خدمت کے اس جگہ پر پہنچے ہیں. تو کئی دفعہ لوگ ویسے ہی الغار کر کر تو فخر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پولوس اتنے دکھوں کے بعد وہ یہ کر سکا تھا, لیکن دوسرا ویسے ہی. تو کئی دفعہ میں اور آپ ان کی خوشی اور ان کے مقام میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے اسی ہی سارا کچھ کر دیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, خدا بھیجنے والا, خدا کامیاب کرنے والا, اور خدا جانتا ہے کہ پیچھے کس کی کاوشیں ہیں, کس کی محنتیں ہیں, کس کی نیتیں ہیں, کس کے دکھ ہیں, کس کے آنسو ہیں, کس کی اذیتیں ہیں, کس کی مشکلیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے خدمت کے اب اس جگہ تک کے لیے مجھے یہ تجربے ہوئے ہیں کہ فزیکلی آدمی برین ہیمیج, ہارٹ فیل, اور جو ہے وہ مینٹل جو ہے وہ ڈس آرڈر کیسے ہوتا ہے, اور کس طریقے سے باغی ہوتا ہے, کس قدر سے ڈپریشن, فرسٹریشنز اور بہت ساری چیزوں کا بہت گہرا تجربہ. ایون میں یہ کہتا ہوں
جن حالات سے خدا نے مجھے گزارا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میرے بدن پر تو اب تک داغ نہیں ہے مسیح کے لیے، اور اگر اس نے رکھے ہیں، اس کے فضل میں یہ شامل ہے، اس کے پلان میں یہ شامل ہے، تو اس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ لیکن میری روح پر مسیح کے لیے کتنے داغ لگے ہیں، آئی کین ناٹ شو ٹو یو، بٹ آئی بلیو when I will reach on the heaven, when I will reach his kingdom, then I request to Lord, show to my spot on my spirit, please show to them کہ for the serving, for the Lord۔ تو کیسے بہت کبھی کبھی سی ہے بس فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت آنسو ہیں اس کے پیچھے، بہت دکھ ہیں، بہت اذیتیں ہیں، بہت کچھ خدا نے چیک کیا، سب کچھ قربان کر دیا اس کی بادشاہی کے لیے، کوئی بات نہیں، لیکن تب جا کر ہم اس کا، تو پولوس نے بھی یہ سارا کچھ کیا، تو دوسرے جھوٹے استاد احمی الغار مار کر تو اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ بھی ایسا کریں۔ ہو گیا بیٹا آپ کر، اچھا آئے آگے چلتے ہیں، 15ویں آیت پڑھ دیجیے۔ اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں۔ واہ 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 واہ، ہم اوروں کے کام پر فخر لکھے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ رسول نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ ان معاملات پر فخر نہیں کرے گا جو براہ راست اس کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اور یہی بات جس میں یہودیت اور نواز افراد قصوروار تھے، وہ دوسروں کی محنت پر کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے۔ وہ پولوس کی بھیڑیں چرانے، اس کی کردار کشی کرنے اور اس کی تعلیم کی مخالفت کرنے اور اسے غلط ثابت کرنے اور جھوٹا اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اچھا چلیے، یہ تو ان کا پرابلم تھا۔ آج کلیسیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یلغار کیا، تو وہ یہی ساری حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، بھیڑیں چراتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، کردار پر داغ لگاتے ہیں، تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، یہ اختیار مل جائے۔ پولوس کو ان ساری چیزوں کا سامنا تھا۔ تو ذرا دوبارہ سے پڑھیے اس آیت کو۔ ہاں جی، اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے۔ سنا، تو پولوس کو اپنی محنت پر فخر تھا، اور یہ لوگ ایسا کرتے۔ تو آج پاکستانی کلیسیا میں یہ ساری باتیں عام ہیں اور آدمی ان باتوں سے پریشان ہے، لیکن جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آج بھی آپ کو یہ جو یہودیت نواز افراد قصوروار تھے، یعنی کہ وہ اس میں گھس جاتے تھے اور وہ اس طریقے سے شارٹ کٹ اپنانا چاہتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج تو یہودیت کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہی لوگ اندر گھس کر یہ ساری حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں، دو باتوں سے بچنا۔ ایک تو آپ نے خدا سے محنت کر کر خدا کے حضور وہ سارا کچھ تو پھر آئیں اس مقام پر، اور پھر اس کے بعد خود ایسی حرکت نہ کرے جو یہودی کر رہے تھے اور آج جو کلیسیاؤں میں ہے ان پر بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے جو آج یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ تو پولوس کی کو امید تھی کہ جب کرنتھس کی ایمان میں ترقی ہو، کیا لکھا ہے؟ ایمان میں ترقی ہوگی تو اور وہ آگے کسی اور علاقے کی طرف بڑھ سکے گا۔ تو ان کا ایمان کیا تھا؟ عملی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ خدا کے رسول کی حیثیت اگلے علاقے میں جا سکے گا۔ اپنی خدمت کو اس طرح وسعت دینے میں وہ اپنے اصول پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا کرے گا۔ سو کرنتھس کے مسائل اور مشکلات پولوس کا اتنا وقت لے رہی تھی کہ وہ ان سے آگے علاقے میں اپنے مشن کو پورا کرنے میں رکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اتنی زیادہ کرنتھس کی کلیسیا میں مشکلات تھے، مسائل تھے۔ اس کو اس لیے لیٹر آف پرابلمس کہا جاتا ہے، لیٹر آف ٹربلز کہا جاتا ہے، لیٹر آف ڈیفیکلٹیز کہا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اتنے ہی الجھ کے رہ گئے۔ کبھی کبھی لوگ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے، اتنی مشکلیں، اتنے مسائل ڈالتے، لوگ اس میں پھنس کر رہ جاتے۔ میں کبھی کبھی خدا سے کہتا ہوں، خداوند ایکچولی مائی فوکس از یور سرونگ لارڈ، آئی ہیو نو ٹائم
I have limited time. I want to serve you, Lord. जो मैं कर सकता हूँ, और फिर जब मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए बस सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं कि खुदावंद, I have no power, I have no strength, I have no quality, I have nothing, Lord. I want your grace. Without your grace I cannot do for you, Lord. तो लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने आप को कमज़ोर पाकर तो उसके फजल में जो कुछ कर सकते उसके लिए शुक्रगुजारी करते। इंसानों से मुकाबला नहीं है, इंसानों की चीज़ों से मुकाबला नहीं है, कुछ भी नहीं चाहते ज़मीन पर, कोई और मकसद ही ज़मीन पर नहीं है कि उसकी बादशाही का काम करें। आए 16वीं आयत ज़रा पढ़ दीजिए जल्दी से। ताकि तुम्हारी सरहद से परे खुशखबरी पहुंचाए, ना कि गैर के इलाके में बनी बनाई चीजों पर फख्र करे। अच्छा, तो कायदा ये था कि करिंथियों की सरहद से परे खुशखबरी पहुंचाई जाए। ये कायदा है कि नई जगह पर काम किया जाए। मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूं, यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन ऑब्जर्व, तो उन जगहों पर खड़ा हूं जो खुदावन ने मुझे भेजी, खुदावन ने मुझे दी, और उन्हीं जगहों पर खड़ा, और मुझे चाहिए भी नहीं कुछ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं दूसरों को। और पौलुस भी यही बात कर रहा है, कहता है कि खुशखबरी पहुंचाऊं। गालबन मुराद मगरबी यूनानी, इतालिया, स्पेन। तो अंडरलाइन करें, गैर इलाके में बनी बनाई चीज़ों पर फख्र ना किया जाए। पौलुस रसूल का हरगिज इरादा ना था कि दूसरों की मेहनत के मैदान पर हाथ मारे या उसके पहुंचने से पहले किसी इलाके में दूसरे के ने काम किया हो और वो उस पर फख्र करे। तो ये इसको पता क्या कहते हैं, असल में इस बात का मतलब ये था कि लोगों के अंदर फतूर है, लोगों के अंदर शॉर्टकट है, लोगों के अंदर लालच है, लोगों के अंदर बगैर कुछ किए वो बहुत कुछ के मालिक बन जाना चाहते हैं, और उन्हें नहीं पता कि खुदा यूसुफ ऐसे नहीं बनाता। यूसुफ को भाइयों से जुदा करता है, यूसुफ को कुएं में फेंक देता है, यूसुफ को बेच देता है, यूसुफ को बिकने देता है, यूसुफ को नौकर बनने देता है, यूसुफ को कैदी बनने देता है। फिर एक मकाम आता है, ये सारी चीज़ें मिलकर उसे उस बादशाही के दूसरे मकाम तक पहुंचाती हैं। और कभी कभी मैं और आप इन प्रोसेस से नहीं गुजरते, और मैं और आप उस पर आकर तो एक गलत फतूर के साथ हम ये कर रहे थे। तो मुझे बताइए वो क्या कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आइए, हाँ, तो वो कहता है कि पौलुस रसूल हरगिज इरादा था कि दूसरों की मेहनत के मैदान पर हाथ मारे या उसके पहुंचने से पहले वहां करे। चले जी, अब 17वीं आयत हम देखते हैं, पढ़िए। गर्ज जो फख्र करे वो खुदावंद पर। अच्छा, पौलुस का अजीम नस्ब लाइन यहां पर हमें नजर आता है। इस जगह से बात चेंज हो जाती है। खुदावंद की खुशनुदी, असीम नस्ब लाइन है, खुदावंद की खुशनुदी। तो क्या लिखा है, जरा पढ़ दीजिए पूरी आयत। जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र। रबा रखा शदा, रबा रखा शदा, रबा रखा शदा। काश मेरा और आपका फख्र खुदावंद हो, फिर तुझी शायद कुछ नजर ही नहीं आएगी। यू डोंट वांट टू प्रमोशन, यू डोंट वांट टू फेमस, यू डोंट वांट टू मनी, यू डोंट वांट टू बिग बिल्डिंग, यू डोंट वांट टू बेंगलोर कार। मैं बहुत फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ, जब आपको मसीह के ऊपर फख्र होगा ना, इन चीज़ों से ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊँ, आज तक मैं उन चीज़ों को देख ही नहीं सका जो खुदावन ने मुझे दी। आई वॉन्ट टू सी जीसस, आई वॉन्ट टू प्राउड ऑफ जीसस। ये मेरा और आपका फख्र होना चाहिए। तो वो ये खुशनुदी होनी चाहिए, खुशी तो यस्सु दे नाल होनी। यस्सु के बारे चीज़ां खुशी नहीं देंदियां। आपका फेमस होना, आपका चीज़ें आपके पास होना, आपके पास ये सारा कुछ। पौलुस की खुशनुदी सुनिए क्या है, गर्ज जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज माई स्टैंड, दिस इज माई प्राउड। जिस दिन चला गया ना, उस दिन पता लगेगा यार असी भी लोग की तरह हो लिया। तो मसीह मेरा फख्र, मसीह मेरा जो है वो है। तो मतलब साफ है कि उसके काम पर फख्र करे जो खुदावन ने उसके वसीले से पूरा किया। और रसूल की दलील का आम रुख यही है। 18वीं आयत, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, आहा। बल्कि जिसको खुदावन नेक नाम ठहराता है
वही मकबूल। वाह वाह वाह। कल सुबह जब मैं ऊपर आ रहा था तो रूह कुछ ने मेरे अंदर एक बात डाली। कल मैं सारा दिन उसके लिए शुक्रगुजारी करता रहा, आज भी मैं करता रहा। चिड़ा जब हम अपने आप को नेक नाम जिताएंगे तो फिर नहीं मकबूल ठहराएंगे, लेकिन अगर वो ही हमें मकबूल ठहराए तब भी हम ठहरेंगे जब वो अपना फजल हम पर करे। जरा इस आयत को पढ़िए और फिर दुआ करते जी। क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है लेकिन क्योंकि जो अपनी नेक नामी जिताता है वो मकबूल नहीं। सुना आपने तो की करांगे सी अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपनी चलाकियों से, अपनी मकारियों से, अपने झूठ, अपने फ्रेब, अपने शॉर्टकट, अपनी लेग पुलिंग से, अब दूसरों के ऊपर दाग लगाने से या दूसरे को झूठा करने से, मुखालफत करने से या फिर किरदार कशी करने से और मेहनत ना करने से, भेड़े चुराने से, ऐसे हम मकबूल ठहरेंगे? नहीं, ये मुश्किल है, ये तकलीफ में पड़ जाएंगे मैं और आप। फिर कैसे मकबूल ठहरेंगे? पढ़िए जरा। बल्कि जिसको खुदावन नेक नाम हालेलुया हालेलुया। जिसको खुदा नेक नाम ठहराता है, जिस पर खुदा फजल करता है, जिसको खुदा चुनता है, जिसको खुदा बुलाता है, जिसको खुदा उठाता है, जिसको खुदा जो है वो करना चाहता है, बस वही नेक नाम, जिसको वो नेक नाम ठहराता है वही मकबूल ठहरता है। हालेलुया। सो आखिर खुदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले को पसंद नहीं करता। जिस सवाल का सामना पौलुस नुक्ता चीनों को करना चाहिए ये है कि क्या खुदा ने तुमको नेक नाम ठहराया, तुम्हारी खिदमत पर बरकत दी है और खुदा ने निजात पाई है? क्या मुकद्दसीन की ईमान में तरक्की मजबूती हुई है और क्या कलीसिया कायम हुई है? क्या तुम खुदावन की तरफ से अपनी मकबूलियत साबित करने के वो अफराद दिखा सकते हो जिन्होंने तुम्हारी मुनादी के नतीजे में निजात पाई हो? आम बात तो यह है कि पौलुस दिखा सकता है कि खुदावन ने मेरी खिदमत को मकबूल किया और मुझे नेक नाम ठहराया। इस बाप में और अगले बाप में पौलुस उस बात में लग जाता है जिसे वो बेवकूफ़ी कहता है, यानी अपनी तारीफ करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। वो हरगिज ऐसा करना नहीं चाहता कि वो इसे सख्त नापसंद करता था, लेकिन वो करंथियों से कहता है तुम मेरी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर लो। मालूम होता है कि झूठे उस्ताद बहुत डींगे मारते थे, और आज मैंने भी देखा है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बड़ी डींगे मारते, बड़े फिलोसफर बनते हैं, बड़े मुफस्सर बनते हैं और मारते हैं और फख्र करते हैं, मुजाहरा करते हैं। बेशक वो अपनी कामयाबी को का ढंढोरा पीटते और अपनी खिदमत के बारे में शानदार रिपोर्टें देते हैं, लेकिन पौलुस ने कभी ऐसा नहीं किया। वो अपनी नहीं सिर्फ मसीह की मुनादी करता है। लगता है कि करंथी ऐसी फखरिया किस्म की खिदमत को पसंद करते थे, इसलिए पौलुस उनसे कहता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा फख्र कर लेने दो। कहना फिर मैं तुम दस ना फख्र करना क्या होता है। आइए अपने सर कुछ कहें, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर दुआ करें। सारा इज्जत जलाल खुदा उनको दे। मेरी इल्तिमास है बिली से कि वह दुआ में रहनुमाई करें, और आज के दिन के लिए दुआ करेंगे और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है। शानी मसीह के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उसका ऑपरेट कामयाब करे, और बहन है उनके बच्चे हैं, नाम मुझे अक्सर उसका नहीं आता, तो स्टाफ बहन है उसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए खुदा